Sabahlar hayır saatlarda 8:30 bugün Qamishg'alning 774 kuni ketmekte. Efirde Zaman studiyada sizlarni men Shavkat Amatullayeva selamlayım. Ukraina baş naziri istifaga ketdi. Bu haqda Arsenij Yatsenyuk o'z video chiqishida bildirdi. Onun so'zlariga ko'ra, arizani yuqori shura deputatlari aprelning 12-sinde qabul etmek keraklar. Evvelsi prezident firqasi spiker Vladimir Groysmanni baş nazir vazifasini teklif etdi. Yatsenyukni evvelde istifaga yo'llamaga istagan edilar, lekin bu qaror uchun kerakli bo'lgan 226 rey to'plab olamadılar. Я прийняв рішення скласти повноваження прем'єр-міністра України. У вівторок, 12 квітня, подання буде внесено до Верховної Ради. Парламентська фракція блоку Петра Порошенка висунула на посаду глави уряду Володимира Гройсмана. Зробивши все для стабільності і спадкоємності курсу, заявляю про рішення передати обов'язки та відповідальність керівника уряду України. Від сьогодні бачу свої завдання ширше, ніж повноваження керівника уряду. Нове виборче законодавство, конституційна реформа, судова реформа, коаліційний контроль за курсом нового уряду, міжнародна підтримка України, членство України в Європейському Союзі і НАТО. Це частина моєї програми. Bugün Vilnius'te Butun Dünya Qrim-Tatar Kongresining ijro komiteti o'z ishini boshlay. Kechenlari Kongress prezidenti Rifat Chubarov bildirganiga ko'ra, Qrim-Tatar diasporalari olgan memleketlarda olib borilgan siyosatning koordinatsiyasini muzokara etecekler. Bunun beraber Brüssel'de Qrim-Tatar xalqining temsilciligi açılması o'g'rinda so'z olib borilajak. Qrim-Tatar xalqining saqlanılmasına kefalet olgan Vilnius deklaratsiyasini qabul etmege planlashtirallar. Kongress to'plashuvi Litva Seymida kechirilecek bu memleketning parlamentidir. Yarın ijro komitet a'zolari Litva memleketining prezidenti, baş naziri ve parlament yo'lboshchisi ile ko'rishajeklar. Komitet aprelning 13'ine kadar ish olib borajak. Belli ki Kongressning ijro komiteti 2-3 ay to'plashuv kechgan sefer delegatlar Geniches, Kiyev ve Romaniyada to'plashgan edilar. Qrimli Ukrain siyosiy mahbusi Gennadiy Afanasiyevga Rossiya gражданлыгын almaga mecbur etildi. Bu haqda huquq qo'riqchi Ernest Mezak Afanasiyevning video murojaatini asoslanib bildirdi. Mecbur devam etse, mahbus açlıq başlamağa işandıra. Afanasyev 2 yıldan beri Rusiya türmesinde buluna. Rus mahkemesi ona 7 yıl hapis cezasını belgiledi. Onu 2014 senesi Qrimda Sentsov ve Kolchenko işi boyunca yakalagan ediler. Onlarını terrorizmde qabatlab, 10 ve 20 yılga hapis cezasını belgilediler. Я є громадянин України, і усякі спроби нав'язати мені російське громадянство є проти моєї волі. İşandırılgan paralar berilmeyecek. Bu sene Qrim inkişafına federal programması boyunca belgilengen 23 milyard ruble ayrılmayacak. Bu haqda Rusiyanın iqtisadi inkişafı naziri Aleksey Ulyukayev bildirdi. Onun sözlerine göre 2016 senesine belgilengen paralarını gelecek sene ya da 2018 senesine ayırabilirler. Geçken sene ayrılgan 22 milyardtan Qrim'nin işgalci hakimiyeti tek 4,5 milyardnen kullanıp olgan. Akyer civarında inşaat etilgen elektrostansiya qurucularına yılının başından beri aylık tölemeyler. Quruculukta Qrim'nin ve Rusiyanın çeşit koşullarından kelgen işçiler çalışmakta. Sabırları çidamagan işçiler quruculukna taşlap ketkenler. İşçiler bildirgenine göre evvelsi yatakhanede yaşaydılar, lakin yolbaşçılık para tölemegen son onlarını azbarga quvganlar. Şimdi çoxsı koktubunda geceleyler. Bazılarına mezarlık yanında olgan evçikini ayırganlar. Bellik elektrostansiyаны geçken sene kuzda inşaat eti başladılar. 2018 senesine kadar bitirmege planlaştırarlar. 3 blokada işke düşken son gaznen çalışkan elektrostansiya 470 megawatt elektroenergiya işlep çıkarmak gerektir. Мне уже с января месяца, и, то есть получается январь, февраль и март уже. Сейчас уже апрель идет. У меня февраль-март. Февраль-март. Кто еще? Скольким? Вот они все Вот стоят. все стоят, это все здесь. Все стоят, кто рабочие, они все здесь стоят. Это не все, половина. Половина, которые не выдержали, они уже уехали. Видите, где люди живут? Да вижу я, это вот по телевизору показывают этих беженцев. Это хуже здесь. Там просто жить невозможно. Там даже собаки плохо жить будут. Вокруг кладбище и один общий туалет.
Керіч көпірінің құрылышы кеткен ерде олған евлеріні яқын вақытта виран етежектілер, ләкин сакинлеріні көшірмек үшін дигер евлерінің құрылышы аляда башланмаған. Бұл ақта сакинлер Крым реалий эфирінде білдірділер. Сакинлеріні октябрь айына қадар көшірмеге шандырдылар, ләкин олар инанмайлар. Ничего не строят. Обещают дома на Нижнем Солнечном трехэтажные. Вот. Когда никто ничего не говорит, строительство еще не начато. Ничего не обещают. В интернете были такие данные, то что они сказали, что они будут нас сносить в октябре 2016 года. Но это неправда, они нас не снесут в октябре, потому что ничего еще не строят. Сюда правительство приезжало, да, какое-то там, они там что-то еще рассказывали, что будут строиться жилье. Они наобещали то, что этой осенью якобы, то есть сентябрь-октябрь месяц или до зимы, этой зимы нас должны расселить будут. Но а куда? То, что они там обещали, должны были построить на Нижней Солнечной. Вы меня, конечно, извините, молодые люди, что должно построиться за 3 месяца? Ничего. Мы хотим достойное, нормальное жилье получить. Тем более стройка, да, такого масштаба. Очень хотят, просто хотят, можно сказать, деньги, наверное, положить себе в карман и так расселить, как попало. Ақиярдан Керечке трен жүрі башлайжақ. Қырым демір ел дирекциясы ишандырғанына көре трен апрелінің 22-сінде Ақияр станциясындан елға чықажақ. Сефері тақменен 8,5 саат девам етежектір. 21:30-да Ақиярдан чықып, саба саат 6-да Керечке кележектір. Керечтен есе 22:10-да чықып, Ақиярға саба 7-ге яқын кележектір. Трен Ахмеджет ве Кезлев станцияларында да тоқтайжақ. Купе вагонында бір ер фияты 1,5 рубледір. Плацкарт вагонында есе 828 рубле олажақтыр. Қырымда тамирленген ел 2 күнге біле етмеді. Асфальт бұтынлей чатлаған. Бұны таздықлаған видеоны қырымлы блогер интернетте ерлештірді. Мөйлі физатлағанына көре бұл Ахмеджет Кереч елыдыр. Кеченлері елінің қысымыны кенлештірген еділер, ләкин асфальт түбіне чақыл еріне чамырлы таш төшегенлер. Вот положено новое свежее покрытие, и дорога поехала. Я понимаю, что сверху будет еще выкладываться асфальт, но уже этот слой, свежий слой, растрескался и деформировал. Целые канавы образовались на месте нового ремонта и засыпки грунта с глиной и вперемешку с камнями. Свежепроложенная дорога в том месте, где была осуществлена кладка, в том числе этой смеси глины с камнями, дорога, которую уже проложили, вот что с ней случилось. Сверху они просто заложат еще очередной слой асфальта, но дорога уже поехала. Она не выдержала буквально даже пары дней. Бұл саатқа сонки хаберіміз әді сілерге ей күнлер тілейм. 12:30-та чықажақ заман яйынны қачырманы. Скорошкенже.